جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا
عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن
كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل
المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Marhaban ya Ramadan, saudara Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan
banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya, sementara manusia dilahirkan salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu mereka kurang bersemangat untuk berzakat, karena pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Ini tentunya karena tidak memahami bahwasanya pada hakikatnya seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu perlu kita yakini bahwa itu semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa. Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan ini. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga ya tidak baik hubungannya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen, artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta. Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah ya, karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga, mengamati masyarakat kita, bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzis, berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, "Istanzilu rizqa bis sadaqah." Turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang buat keluar itu, waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan ganti jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bahil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Dengan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran. Itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian. Ya, sudah banyak kejadian, ada
bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita di samping berkah, jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih, sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelitnya nanti dalam kubur. Wal-iyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita. Ya, dalam waktu sekitar 50 tahun dikasih begitu, dan tahu bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka, akan merasakan azab sepanjang masa. Ini bagi orang yang tidak melakukan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga. Cuy, bangun yuk, kita olahraga. Habis sahur kok molor lagi. Aduh, masih ngantuk nih. Besok juga hari Minggu gak kerja. Lagian puasa ini kok olahraga. Ntar malah lemes loh puasanya. Hede, biar lagi puasa, olahraga juga penting kali. Biar badan tetap bugar. Kan udah rutin konsumsi Bio7 juga, jadi aman. Ya udah yuk, bangun yuk. Tuh, udah ditungguin sama gebetan lo tuh, anaknya Pak RT. Hah? Serius lo? Kalau gitu tunggu bentar ya. Abang mau ngaca dulu. Olahraga saat bulan Ramadan kenapa enggak? Yang penting porsinya jangan berlebihan. Menjaga badan agar tetap bugar saat menjalankan ibadah puasa juga penting. Tapi jangan lupa konsumsi Bio7-nya secara rutin, 15 tetes 2 kali sehari, setelah buka puasa dan setelah makan sahur, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh selama bulan Ramadan. Sedia terus Bio7 selama bulan Ramadan. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Marhaban ya Ramadan.
Saudagar Iga, sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar radio IGA yang sama-sama saya muliakan dan hormati, waktu adalah salah satu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia. Oleh karena itu, agama kita menganjurkan agar kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mengatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti akan mengalami kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan kepada kesabaran. Ayat ini menganjurkan kepada kita bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar bisa bermakna dalam kehidupan dunia kita dan juga bisa bermakna dalam kehidupan ukhrawiyah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis beliau yang mengatakan, yang bagi lil akili ayakuna lahu arba'u saat, sepantasnya orang-orang yang berakal itu menggunakan waktunya ke dalam 4 penggunaan waktu yang baik. Yang pertama, kita gunakan waktu untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang kita persembahkan kepadanya sebagai tanda rasa kecintaan dan kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, menggunakan waktu untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita dari berbagai hal-hal yang pernah kita lakukan. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah keburukan ataukah kebaikan? Dan yang ketiga, kita gunakan waktu untuk mencari makanan dan minuman halal kita yang merupakan pedoman kehidupan kita untuk bagaimana tetap mengabdi dan beraktivitas dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, karena perlu kita pahami bahwa kita ini adalah manusia, bukan satu-satunya ciptaan Allah, tapi justru ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lain yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan seperti kita manusia ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah mampu menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka kitalah dikatakan sebagai manusia yang cerdas di dalam kehidupan ini. Dan dampak positifnya adalah kehidupan kita semakin hari semakin bermakna, semakin hari semakin berarti, dan semakin hari akan menuai hasil yang positif dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin SHG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita lahir di dunia ini dengan bantuan orang lain, dan pasti ketika kita kembali di hadapan Allah pasti dengan bantuan orang lain. Makanya tepat Ramadan tahun 1446 Hijriah, marilah kita mempererat tali silaturahim kita. Saya Safaruddin Al-Aksi, Ketua Komunitas Pendakwa Keren Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menantikan saat waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar IGA Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Terilau mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang, empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalakbata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalakbata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hasan Japar, Direktur Perunda Air Minum Tirtawasai Kabupaten Barro dan segenap karyawan-karyawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka. Semoga segala amal ibadah kita semua mendapatkan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan air seperlunya dan ingat Ki, bayar rekening air tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Barru beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya lagi Ustadz. Apa saja jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam Ustadz? Jenis zakat itu banyak. Makanya pernah saya sampaikan bahwa itu pentingnya ada akad, karena kita harus jelaskan kepada calon muzaki zakat apa ini. Jenis-jenis zakat itu seperti zakat pendapatan, zakat perdagangan, pertanian, ternak, ya, termasuk burung walet juga ada zakatnya, termasuk zakat emas. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis zakat yang harus wajib ditunaikan oleh masyarakat kita. Bahkan belakangan ini sudah ada fatwa MUI tentang zakat atau infak uang belanja pernikahan atau infak uang panai. Nah, itu jenis-jenis yang bisa ditunaikan oleh masyarakat kita. Iya. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat mal dan kapan waktu terbaik untuk membayarnya Ustadz? Baik, cara menghitung zakat mal, di total dulu harta bersih yang dimiliki selama 1 tahun, lalu dikalikan dengan 2,5%. Jadi itu haulnya 1 tahun. Jadi kita kepemilikannya sudah 1 tahun, di total berapa total jumlahnya dikali 2,5%. Ya seperti itu. Itu termasuk di rekening ya? Iya, termasuk di rekening. Iya. Ini Ustadz, ada lagi. Apakah ada perbedaan antara zakat penghasilan dan zakat mal, Ustadz? Baik. Zakat mal dan zakat penghasilan pada dasarnya sama. Karena namanya mal itu adalah harta. Nah, penghasilan juga harta. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam objek perhitungan. Jadi zakat mal kan termasuk itu pendapatan, penghasilan, peternakan, pertanian itu zakat mal semua sebenarnya. Cuma hitung-hitungannya yang berbeda setiap jenis. Iya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Baru, bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kisah bulan kaos yang prosesnya cepat, bergaransi, dan hasilnya memuaskan? Datang Miki ke Waju Baru, beralamat di Gria Racita 1 Baru, berpengalaman sejak tahun 2017 sampai sekarang. Melayani sablon baju kaos, pembuatan PDH, rompi, jaket atau hoodie, lanyard, ID card, topi, dan merchandise kantor lainnya. Info lebih lanjut, follow Instagram @wajubaru atau WhatsApp 085 256 552 255 085 256 552 255. Jadi, kalau mau kisah bulan kaos ekspres, ingat Waju Baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsuddin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamaruddin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kareba sapo. Alhamdulillah kareba mari cemua. Magi palik na masara ini nama mani kirita. Anu remero lari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pas sambro. Lawak dikot temen langsung runtuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkar SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru makesing Agami makesin na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Ia naro sekolah kok temui. Wadi langsung mak jam aku kapalak niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na itu. Nanti kami mengitu junam monre resiko lain. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung kecamatan Baru. Wah saya anak tu di abela landrek monre tu sekolai. Sapo aja tapi kiri kia tu. Dek kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya na pas yaki on romak beni ya gari telah ya serama kuni roma tu asramae ibi imbisi aguruat tambahan pada anda pak disengeng agama tapi mega kapapak kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo kuni tu pertama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدواتها إنك لا تخلف. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang bertanya Ustaz. Iya, apa perbedaan antara fidyah dan kafarah dalam Islam? Baik, fidyah ini mengganti puasa yang ditinggalkan. Dan yang wajib kena fidyah ini bagi orang yang masih punya, yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengganti. Contoh, ada penyakitnya sudah penyakit permanen, katakanlah seperti itu. Memang sudah tidak bisa berpuasa, itu fidyah. Kalau kafarat itu denda. Contoh, ada orang pasangan suami istri melakukan hubungan di siang hari pas saat berpuasa, itu kena kafarat itu. Kafaratnya itu satu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat sekali. Maka perlu hati-hati di sini orang melakukan seperti itu, karena itu kafarat itu denda yang sangat berat. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka alternatifnya adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu. Jadi itu kafarat. Ya. Jadi kafarat lebih besar sebenarnya, lebih ekstrim karena sudah termasuk denda.
Kalau fidyah hanya mengganti puasa tertinggal. Nah, fidyah ini ada beberapa macam, perlu dipahami jamaah sekalian. Kalau fidyah bagi seorang ibu hamil atau menyusui ada dua macam. Kalau sang ibu tadi hanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri, cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau dia itu mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan juga bayi yang disusuinya atau dikandungnya, maka dia bayar fidyah juga harus bayar puasa juga. Jadi 2 kali. Nah, ini makanya ibu-ibu ini perlu memahami, membayar utang puasa itu tanya dirimu sendiri bagaimana engkau niatmu, apakah kau tidak berpuasa karena hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri atau tidak berpuasa karena juga mengkhawatirkan bayinya. Jadi 2 kena. Iya. Kemudian ada lagi nih Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa? Kalau imam mazhab 4 ini berbeda-beda. Ada imam yang harus membayarnya dengan makanan pokok, gandum atau beras. Tapi ada juga imam seperti Imam Syafi'i membolehkan dengan membayar pakai dikonversi ke uang. Jadi tergantung orang melakukan fidyah ini beda-beda juga. Si kaya dengan orang miskin beda fidyahnya itu. Karena jelas dia harus membayar fidyah sesuai dengan kadar yang dimakannya. Kalau dia makan beras yang 20.000, maka dia juga harus berfidyah dengan beras sekelas itu. Jadi atau misalkan ambil ukuran rumah makan, ada porsi yang 25.000, ada porsi 50.000. Jadi kalau orang kaya biasanya melakukan fidyah itu rata-rata 50.000 ke atas per hari. Nah, kalau orang menengah ke ekonominya ya biasa 20.000, 25. Walaupun sebenarnya ada ketetapan dari pihak pemerintah dan Kementerian Agama, tapi kalau saya pribadi memandangnya itu tergantung tingkat ekonomi masing-masing. Ya, bagaimana kalau orang miskin, Ustaz? Ya tentu fidyahnya juga agak kecil, sama juga fitrah. Zakat fitrah itu sesuai dengan tingkat ekonomi. Makanya pemerintah membagi 3 tingkatan. Beras fitrah itu ada beras yang 15.000, ada 20.000, ada 25.000. Nah, kalau orang kaya harus memilih yang terbesar karena sesuai dengan yang dimakannya, seperti itu. Iya, makasih Ustaz. Iya, makasih. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare basapo. Alhamdulillah kare bang semua. Magi palik nama sarai ini nama mani kirita. Anu rei merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pasam bro. Lawak dikot temui langsung runtuk jamang. Magi hata masalah de sapo. Nangkar SMK pelayaran lintas Nusantara Baru makasing Agami makasing na SMK pelayaran lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Ia naro sekolah kok temui. Wadi langsung mak jam aku kapala niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na ditu.
Nanti kami memang itu juna monre resiko lain. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya anak tu di mabela landre monre tu sikolai. Sapo aja tapi kiri kia tu dek kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Biasanya sistem boarding sekolah yang kaya napas sadiaki on rumah beni. Ya arek gari telah ya serama. Kuni rumah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anak pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama nah. Wah ya lebat lah tu ya usapa sapo. Kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Adnan Aziz, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Saya mengajak kepada anak-anakku yang akan tamat SMP atau madrasah, kalau ingin melanjutkan pendidikannya ke SMK, khususnya pelayaran, SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru menjadi pilihan yang tepat bagi anak-anakku karena lulusannya dijamin berlayar. Ayo sekolah di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar Radio IGA yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuannya adalah bagaimana kita mengejar dan mengisi pundi-pundi amal kebajikan yang di dalamnya senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa dari 11 bulan yang ada sebelumnya. Salah satu tanda keistimewaannya adalah setiap malam pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bertanya kepada malaikat Jibril dengan pertanyaan, ya Jibril, ma hadhil lailah. Jibril, wani aga senna ya wani. Maka Jibril menjawab, malam ini adalah masih merupakan bagian dari malam bulan suci Ramadan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan jawaban dari malaikat Jibril, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, setiap malam dan setiap hari pada bulan suci Ramadan ini saya akan selalu memandang hamba-hambaku yang ada di bumi dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang, maka isinya itu adalah ridha Allah, isinya itu adalah karunia Allah, isinya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada 3 hamba yang pada bulan suci Ramadan ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan pandangan kasih sayang, tetapi dengan pandangan kebencian dan kemurkaan sekaligus kenistaan dari Allah. Yang pertama yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kenistaan dan kemurkaan adalah seorang anak yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya, atau menantu yang durhaka kepada mertuanya. Bagaimanapun hebatnya ibadah seseorang anak, seorang manusia, apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau durhaka kepada mertuanya, maka pada bulan suci ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak mau memandang mereka itu dengan pandangan kasih sayang. Oleh karena itu
Marilah kita senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua, menjaga hubungan baik kita dengan mertua kita, agar supaya kita selalu senantiasa mendapat tatapan dan pandangan yang bernuansa rahmah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat di dalam bulan suci Ramadan ini adalah hamba Allah yang senantiasa mengkonsumsi minuman dan makanan yang diharamkan oleh Allah. Minuman seperti meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, atau mengkonsumsi obat-obat terlarang lainnya, yang apabila kita lakukan seperti ini, maka jangan kita mengharapkan diri untuk senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan pandangan cahaya, mendapatkan pandangan magfirah dan mardhatillah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang tidak mendapatkan pandangan kerahmatan dari Allah adalah mereka-mereka yang saling memutuskan hubungan tali silaturahim antara saudara-saudaranya yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, silu arhamakum bimalikum. Sambunglah hubungan tali silaturahimmu itu dengan harta yang kamu miliki, yang artinya hubungan tali silaturahim itu sangat dianjurkan oleh Allah untuk kita selalu sambung, untuk kita selalu perkuat, dan untuk kita selalu menjaga keharmonisan di antara kita sesama hamba. Bagi mereka yang mempunyai harta, mengulurkan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu pada hakikatnya adalah memperkuat jaringan silaturahim kepada saudara-saudara kita. Walau aqalla bimalikum, kata Rasulullah, sekiranya kamu tidak mempunyai harta, ya kodek gaga waram parang ya rega angke mupunai pamsi ilaihi, maka berjalanlah kamu kepadanya, raji kok joppa-joppa, raji kok siara-siarai, baru Anda berjabat tangan, karena berjabat tangan itu adalah mencerminkan lambang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa ya rupa masina pong Allah Subhanahu wa ta'ala na pano iri lalenna lebok na dinoye engkalalenna. Jalan yang pertama itu adalah tali hablum minallah. Itu pun hanya tergantung antara langit dan bumi, tetapi yang menyampaikan kerahmatan itu ke dunia ini adalah bagaimana hablum minan nas ipakan jaki kurumai asisompul lolongeta padatta anuri pancajina Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa radio IGA FM yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya marilah kita menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa mengejar tatapan kerahmatan Allah, tatapan kasih sayang Allah, dan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipenuhi dengan hidayah kepada kita, dengan menghindari 3 sifat. Yang pertama, menghindari perlakuan jelek kita kepada kedua orang tua kita dan kedua mertua kita, dan menghindari mengkonsumsi minuman dan makanan yang diharamkan oleh agama. Yang tak kalah pentingnya, marilah kita menghindari memutuskan tali silaturahim antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, antara teman dengan teman, dan antara sekampung dengan sekampung. Dan kalau ketiganya ini kita hindari, maka yakin dan percaya insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pamasena pung Allah ta'ala si mata engkai na pata bereri palawang tamaneng ya tiwi asalewangen dan nia anyama kini nawangen yang bisa berimplikasi kepada kerahmatan kita di dunia dan insya Allah kerahmatan nanti kita di akhirat kelak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin, SAG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, kepada syukur mapuji Ridwan Allah Ta'ala Ria Raja Akwasanna dan Nia Raja Pamasena. Kamu pasungan nawiriki ajap-ajapan asalamaran asalewanan dan nia apatiruan atau pada engkasi 10-10 rilalan najai onrong makacinge malak bie marajai mak barakai tiwi ya di aleta lori bola anak kuangnya pada pei aleta nasabah pakasuyan terutama sampai subuh ya engkai malaria dari aleta pasti rampi pasti ala si bawah sampai duha pasti ini salat isyarat 3 in 1 Ri eso masepuluna 2 Poliyai bulan Ramadan. Hadirin hadirat rilalan nayai subuh ngarafi ni watuna untuk ibadah sampaya sunnahna subuh iwan ni dirampai sampaya sunnahna isya. Maka dah si kura-kurana duan rakan riulona duan rakan imunrina ni kayaro malebi angke rampe patan rakan imunrina de usengon na uni itu san rakatala pura rama sempadagisa yang kena sanabita angke na yaro pada waktu nak turun Lailatul Qadri. Jadi nareku yalengi kelipatan 30.000 kali 4 kali 30 maka bertuangi angka 120 sepurakan angka 120 sepurakan yaro nareku ibu gaui patan rakang. Hadirin hadirat dua teluhat desa ramping aki litujunna sempaja sunnahna subuh antara lain hadis nafas Imam Muslim si bawa At-Tirmizi poleri pangduta Aisyah radhiyallahu anha makadai Aisyah puraina puada
nabita maka dah rakaatal fajri khairum minat dunia wa ma fiha. Rakaatal fajri duan rakang sempaja sunnah na subuh, sempaja sunnah na fajarenge khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih malicing ya tu naya lino lololis tanya makana lebih malicing di Kabupaten Baru yaitu masih rapai lok mancaji bupati lebih malicing tanya makana Sulawesi tanya makana Indonesia lino asogi repah. Iga tahu kami nasogi makuk kue gang kaki gah napun lagi engka makada aruna Thailand sogi nak ada neka gang kaki gah napun lagi ya dihinum lolong isat lah ya sini air mengkengeng la ilaha illallah. Jajia tu ini mapake mapatoi pulau ia Masya Allah Seri mundina puang matu mapak kita itaki jadi tahu engkai dek napu gau ia kata riwayatnya Imam Muslim makana lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an ya dua rakangi ronasen nabita lebih pujiangi ria na yalino yamanen nerima kuanar itu engkasi narampe panguluta Aisyah kena pasuihat di Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Huzaimah rahmi gaya maka dana Aisyah lam yakun nabiyyu lam yakun an-nabi tengengkai nabita sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asaddu ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajri tengengkai nabita sallallahu alaihi wasallam poleri sempaja sunnae kami namala de ina jagai betona de gaga kuromai sempaja sunnah kami namala de na jagai nabita ala rakatul fajri poleri duan rakan ya sempaja sunnah na subuh riwayat lain makana engkau tu telu sewa
Sunat miriko tapi parlu iria nasa nabita. Engkau telu sewa sunat miriko parlu iria. Kegaro yai akarobai maduana sumpaja witiri mateluna yai sumpaja sunna na subuh. Tentu yai bicara mak betul lo ridi maka dah malah dak senat metoro angke na yai agagai. Ya tunai narampi Aisyah kue. Sai hikmah nabita nafubeni Aisyah anak darah campur ngayom naik makada maga bicara kasarakna macafila maklum lah anak remaja makuramu patimbanganna jadi daripada agana iseng agana itu agana yang kelinga nak mana coba banding si bawah Khadijah Sunrung Nabi Khadijah 10 tahun imun riaka nama jadi suruh kira yang kalinga hadis Aisyah lebih mani 50 tahun umur Nabi tanah pebubenya nah mega hadis nasab makro agak hikmana yang itu mega hukum-hukum syar'i masih sumpungi si bawah rumah tangga dengan apa Aisyah ya engkai narik tomatoan oleh nama korong nih aina pawi Aisyah. Jadi hukum-hukum terutama berkaitan dengan keluarga suami istri nah Aisyah mancaji gurung lokari di umma guru lokari di umma termasuk sempaja sunnah Nabi tanah sabah pada tuh pura-pura pengaki maka dah biar Nabi ta napa ngasih sempaja sunnah iki boleh siangnya sampai sunnah itu boleh sekadina pada salat isyarak sampai duha ini kalau lagi umumna nasabak makarana afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah paling afdal salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Ayanar nah biasa Aisyah ramping sompaya sunat nafu Nabi ta pada ada niat maka dek gaga sompaya sunat kabinan najagahi Nabi ta pada ya reka melebihi lebih naya sompaya sunat na pak jarengi sompaya sunat na subuh. Engkau riwayat narampe penguluta Abdullah bin Umar. Jadi marana ye sahabat Umar bin Khattab sebawa anakna Abdullah. Marana ye sahabat.
Maka danai pura engkaset di orane lo makutana kinabita maka dah suruh napung Allah Ta'ala bari dingat taja lorong amala mak guna lak dekia agar amala mak guna lak dekia naluru ya rotue agi jalurengi yai sumpah sunnah nasube naseriko duan rakana sumpah sunnah nasube nasabak nasanabita alebiran luar biasa kudu karena apa mulai bicara nama kadhalin Allah la ilaha illallah kamu ni cawi kuma pakir engkau tahu apa emang riwayatna Yahya Abdullah bin Umar ada Nabi tamakarana la tada'u rakataini qabla salatil fajr fa inna fihi ma ar-ragaib ajak lalu mutatangi duan rakang sempaja sunnah nasubuh nasabang kamana ngikutu tampuk na minasai karena di dalamnya semua kandungan harapan-harapan kita semua ada di situ. Tidak lalu bertetang. Kata makalah hafidhu alaihima jaga lalu. Naluru poleri Abu Darda itu tingkalingan ceritaan Abu Darda makan rewa pergi kampung ya kue makan ayaga awsani khalili sallallahu alaihi wasallam nafasaka selauku nafasaka selauku sahabatku teman saya berarti malat de metro marafuk kinabita ya gangkana engkana rafu makana pura kak nafasen bisa lasin nasabat telu sewa-sewa sewa-sewa Khalil niga nabi italla Khalilullah Khalil yonai teman naya Nabi itulah Khalilullah Nabi Ibrahim mereka riwayat ululungan hadis maka dah purai itanai Nabi Ibrahim ya kunabita Habibullah turifu jinnah punya yaku Nabi Ibrahim Khalilullah teman Allah sahabat nafung Allah Ta'ala la ilaha illallah mereka jabatan apa kau hebatnya yaku Nabi Musa Kalimullah newai sifat kada ada pun Allah Ta'ala
Engkau riwayat ulologo makada pura itanai Nabi Ibrahim ibu semoga magi nakak ko pong Allah Ta'ala Khalil teman maka dari puangim itu mesti bawa surona betul na iko na suruh makutana puangim itu mesti maka dari Jibrilu nakak ko puangnya selaku Khalil sahabat teman tania nasaba egana fakasiyam tania nekafura na tanga pong Allah Ta'ala atinna sininna tawe nanalologang imakada atimu kami na malabu nasaba labumu ihano gari Nabi Ibrahim kuelo iman reki lo na pintue ya lalu yang aku lepa ko mata mudu angai ya to si tutorial lota ya to si kitu macala tangan kuelo ke manre yang Nabi Ibrahim na timpa to si tangan napa tudak ko moloi bakina keadaan Nabi tamakada niga tahu melok si mataya lo doang ki malekae niga tahu si mata elok ya lo doang ki malekae kusifa yaro si mata sadiae untuk menerima tamu dan memberi jamuan kepada tamu. Naya tahu si mata engkai pas sadia jamuan untuk tamuna yaitu tahu keluarga si mata yang luangnya ki malaikai nasa nabita ya to sidik masih lagi pakai si tongan-tongan na ya roh ya kata ni makada asukuru kan rifuange nareko idi nalalengi dalek na sila surata dalek na memang ya tu nekero asukuru kan nareko idi nalalengi melalui idi ya tu nandre itu dalek na memang nah sedilah kesyukuran nareko idi nalalui ya apa idi nah balik sikit bagi atas lainnya pikir lainnya wawasannya kenapa itu keadaan Nabi tamakara Andre 2 tahun Andre itu telu tahu tahu gak Andre telu tahun Andre 4 tahun memang ya Nabi biasa ya ku katamu kudulai nama saya ke Newton ringi betuana dek nana sempat tahu dari kok napelok mapas sadia anu sadia emani katamu maka dah sedi 2 tahun ajak na pasuni patalamu insyaallah genat tu insyaallah genat nah menurut praktek aku tahu ngapa mereka prinsip yang nak makna saya di kesyukuran nareko dalekna pada tarupa tahu idik na pilih puangi mancahi dalenna saya di kesyukuran nareko dalekna pada tarupa tahu idik na pancaji puangi selaku Allah lengenna alhamdulillah nasabah itu nandrewe ya datentuan maka dalekna memang jadi yang Nabi Ibrahim pudangi ke Jibril bisa muka Ibrahim aga sabana pun Allah Ta'ala nakak ko mencari Khalil
Yana tungkak ki barasanji ya. Ki berjanji tepu. Mengenai anak Nabita. Maka rasinina anak Nabita hari zamanan cajian. Sangadinna anakna riasanya Ibrahim. Anak masyirik na ya. Anak masyirik na. Itu nak kena kibar saja. Wa waladat kulla auladihi illa alladhi bismil khalil sama. Khalil sama. Patutut na tu. Ya. Boleh ki Hamzah wa isrina sana. Untuk ceritaan Hamzah wa isrina sana. Kemudian berang naku bini Hadijah. Ujung-ujungna wa waladat kulla auladihi. Najajian ni Hadijah sininna anak Nabita. Illa sangadina allazi iya bismil khalil dia sengi khalil iga dia seng khalil Ibrahim itlai khalil ya Ibrahim anak Nabita anak masrina wa waladat kullu auladihi illa allazi bismil khalil sama iringi asenna nasaba asenna khalil betona asenna Ibrahim. Maria Al-Kibtiyah Yaro Al-Kibtiyah asan riolo masere wetuna padek selenge asanna Kibet. Jadi Maria Al-Kibtiyah Maria yang berasal dari Kipti Yaro Kipti masere manci selem itu ni asal masere Kibti. Boleh kunih kata-kata Kipti mencaji asalna masyarakat dalam bahasa asing Egypt ya ku bahasa Prancis na Egypt jadi ku maruki ki surat luka ki Mesir aja makna di Mesir ini sentai luar negeri aku anu ini kan akal aku Egypt ya, boleh kuning boleh Egypt boleh ki kata Kipti Egypt. Masya Allah. Yaku maruki araki makalaki Misrah nikaku lafalan asing ipakengi tanah Misrah Egypt ya itu Mesir. Jadi ke Indonesia makalaki Masrek tanah ugi Masrek ya. Makalai Abu Darda puraka nafasan selauku khalili Nabi Tornasan Abu Hurairah purate fase mapakuru kurang lebih pasena Nabi taki Abu Darda sebagai Abu Hurairah puraka nafasan selauku nasabak telu sewa agaro bisaumi salasati ayamin min kulli syahr bisaumi salasata ayam mapuasangi telung ngesoh min kulli syahr tungka ulengi kumak guru ki mapuasa sunnah secara rutin depan aki sene kami si ya nahi telung ngeso tungka ulen hari ke-13 14 15 bulan Hijriah 10 telu ompo
10 sibah 10 ya roitalai ayamul bid, hari-hari putih, betuana hari-hari terang benderang cara keteng ya. Biasa atau puloe kuma merah aja waktu tu mapakurotollah magai nasabah mak diboleh orang ewe dek nanuk tasi cara keteng mak diboleh ya ku kalen lengi ai nok mana kita se ya tutup puloe biasa kum kaundangan nero mamer aja ifasi tujuannya apa ku cara keteng ya nahe ya si kura-kurana ya puasa sunnah setiap bulan ya nahe pasangnya Abu Darda telu sewa-sewa na pasangnya salauku nomor sedi ma puasangi telu ngeso tungka ulang apa ku lancarnya letek ni lo kaki sene kamisi laku lancarnya puasana jisada almarhum puasana jisada aga puasana Nabi Daud seso puasa seso mangele ya almarhum Haji Sada ya yang naruh puasa kami nama tandre puasana Nabi Daud ya ajak tu sinaliwengi mau puasa tu keso ya nahi kami nama riasi puasa Nabi Daud maka dak puasa Haji Sada palena mulai ya alhamdulillah ifasangi ya Abu Darda telu mau puasangi telu ngesa tungka ulang wal witri qablan naum nenia masam pada witri riolo tomatin rona pada farenya go ite krama langit kue jadi engka pikir aku makada kemungkinan ya Abu Darda ifahangi kinabita kemungkinan besar ifahangi kinabita nasabah salona ifahangi makadaga Abu Darda dek nule motok tengah bendi jadi abitir no riloto matin robo nasabah engka to hadis lain terampir makada ku yaki ko elok moto aja lo mak bitiri taroi malah patutu matu sepanjang penimu ya miku bata-bata kok gesok nih bata-bata kok gesok nih enak kira-kira termasuk Abu Darda yang api fasa maka ditir korel otomatin romo mata luna yang dari itu warakaatai al-fajri dua rakaat sempaja sunat na subuh yauna sempaja sunat na subuh puasa 3 hari tiap bulan. Jangan lupa salat sunat witir dan jangan lupa 2 rakaat salat sunat subuh. Hadis dari Ibnu Umar, wah, mereka tuh hadis dari Ibnu Umar. Pure maka dan Nabi ta, kul huwallahu ahad, kul huwallah, ta'dilu sulusal Quran. Si timbangnya tu patau teluna kurangnya, kul huwallah. Wa kul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu al-Quran. Ya tahu si kuliah si timbangi si farahut na kurangnya. Wa kana yakrahu ma fi rakatil fajri. Nah ya dua ya runa baca nabi ta ripangumpuna sempaja sunatna subuhe. Jayuna sempaja sunatna subuhe pangumpuna kuliah si bawa kul huwallah. Wakala nak kena Nabi tahatani arakaatani yai 2 rakaatnya fihima ruga budar kamana ni kutu naseng ifu ini nawai poleri paramatai
Ya tu si di hadis dalam Abu Dawud oleh Abu Hurairah, maka dan Nabi ta la tada'u rakaatai al-fajri walau tarattukumul al-khail. Ajaklah mutatangi menang duan rakana supaya sunat na subuh mau ni na lalu kau nyarang. Untuk lah dan apa tu mau ni na lalu kau nyarang supaya sunat subuh. Betul punya sekarang ko. Selama kamu pakai sempatamu pugawai jalan lalu nak periko. Hadirin hadirat, ia naik baca tai manengi masih sumpung si bawah sempajak sunai lanana lima sempajang sesuatu ni nato madlori fuange hidi ede eta biasa purete kalinga aniaki nasaba engkapa tu niak napo ni puga gagai aniaki napa talati aleta talati si minggu mu talati aleta mak deket ni tu insyaallah mak teruk ni pugau pusing kapan niat yo ya memuarik nain tinggi puange temare luang serek komengi tetaki nafas salama puange pole riai ne tahu he na wireng asale wange wan watama teru ya nah tu pada engka istiqamah mak geteng langsung istiqamah mak geteng mak bete ride cengi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Stan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, dengan penuh rasa syukur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bulan suci ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, serta menebar kebaikan kepada sesama. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga radionya Saudagar Iga. Melanjutkan tentang bacaan salawat. Setidak-tidaknya ada 3 yang saya janjikan itu subuh. Pertama, berkah bacaan salawat, karena salawat mengandung berkah ibadah dan doa. Jadi ada 3. Di mana keberkahannya salawat? Di mana kita bisa ngambil berkahnya bacaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengingatkan kepada kita, inna salawatun alal barakah, sesungguhnya bacaan salawatmu itu adalah berkah. Sebagian para alim ulama kita mengambil berkahnya ini salawat. Dulu kalau ada seorang alim ulama ke rumah, lalu ada air minum, biasanya para alim ulama itu meminta, tapi air minum tak misalnya. Lalu dia berkahi, dia cuma baca kalimat Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu ia bacai, dia jampi. Kalau orang sakit misalnya, kita ini kan usia-usia 50 sampai 60
sudah rentang dengan sakit, entah sakit badan, entah sakit di setiap persendian. Coba kita ambilkan ini air tadi, lalu kita bacakan salawat, lalu dibacakan doa, Rabbana ilhibil ba'ata ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Cuma Rasulullah menganjurkan yang mana sakit itu yang disentuh. Jadi mohon maaf, saya angkat kaki dulu. Misalnya lutut tak sakit begini, pegang begini maki saja, baca bismillahi Allahu Akbar, bacakan salawat 3 kali, lalu baca tadi doa 7 kali, lalu ambil berkahnya salawat di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah, waktu dia meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu kan sempat sembunyi di atas Jabal Zur, gunung. Itu gunung kalau kita dari Mekah kerucutnya begini, tapi sebenarnya goa itu mutar. Kita mutar sedikit dan tidak bisa masuk kalau berdiri, harus jongkok karena kecil. Di tengah-tengahnya gunung ini tiba-tiba Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, jadi Umar, Abu Bakar dan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah katakan, Umar, tinggal berapa meter ke atas itu? Kata Umar, masih jauh ya Rasul. Tapi sebelum Rasulullah tiba ke puncak, izinkan saya untuk naik ke atas, observasi, melihat, jangan sampai ada binatang berbisa. Maka melangkahlah naik Umar bin Khattab. Begitu Umar masukkan kepalanya di goa ini, dengan 2 sisi tangannya menyentuh bibir gua, jadi modelnya gini, dia mengintip. Belum mengintip ke kiri, Umar teriak, ternyata di sini melengket kalajengking yang berbisa. Maka Umar hentakkan tangannya, sakit. Tidak sampai 5 menit tangan ini bengkak, tangan ini merah. Itu kalau kita digigit kalajengking, Pak, dia kayak bola itu baru warna-warni di dalam. Maka Umar menahan rasa sakit di atas. Rasulullah dengan Abu Bakar di bawah. Kenapa ini Umar lama sekali? Maka kelihatanlah Umar berjalan, tapi dia sempoyongan. Dia kelihatan lemah, ia kelihatan letih. Rasulullah berpikir Umar ini sakit. Tiba di hadapan Rasulullah, Umar sembunyikan ini tangan. Tapi Rasulullah melihat, hei Umar, kita sudah lama bersama. Baru kali ini saya lihat wajahmu pucat. Baru kali ini saya lihat kau lemah. Baru hari ini saya lihat kau sakit begitu. Umar katakan, tidak ya Muhammad, saya sehat. Rasulullah katakan, tidak. Kenapa kau sembunyikan tangan? Ulurkan kepadaku. Umar tidak mau. Tidak ya Rasul, ulurkan. Begitu Umar ulurkan tangannya, ini tangan sudah bengkak kayak bola kasti. Bola ini tenis. Kan dulu kita bilang bola kasti. Kasti pakai kau. Bengkak. Maka Rasulullah tersenyum. Sini tangan. Rasulullah mengambil. Setelah itu Rasulullah bacakan doa. Bismillahi Allahu Akbar.
Rasulullah kan tidak bersalawat karena namanya, tapi ulama menganjurkan salawat. Dibaca 10 kali. Kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah itu Rasulullah membacakan Qul huwallahu ahad. Setelah dia baca Qul huwallahu ahad, dia ambil air minum, baru dia kasih gini. Orang Makassar bilang nasapuruki. Disapuruki. Orang tua dulu itu kan nasapur jadi kalau sakit. Sekarang kita kan mindsetnya hilang. Kita cuma bergantung kepada sesama makhluk. Mohon maaf kalau ada dokter. Kita kan selalu saya tidak cocok di dokter Handoko, cocok saya di dokter itu Hans Owenkang almarhum. Ini kan ketergantungan. Tidak cocok dengan dokter Handoko. Dokter Handoko dulu itu terkenal dengan Ustadz Poso. Nanti Poso baru ada di situ. Padahal itu kan spesialis penyakit dalam. Rasulullah meniup lantas nasapur lagi. Baru dia usap tangan kirinya. 3 kali dia usap. Alhamdulillah, perlahan bengkaknya Umar bagus. Kenapa? Berkah salawat. Jadi kalau bapak-bapak ada sakit, coba kita yakin. Kan pengobatan itu yakin, yakinkah ini salawat menyembuhkan sakit pinggangku? Pegang maki begini, dua-dua tangan tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Setelah itu kita lepas ini, baru kita angkat gini. 2. Baru bacakan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Cukup 3 kali. Setelah itu, karena ini kan tidak bisa disapuru. Maka di sini diusapkan, dilemparkan. Cuma ditutup. Setelah itu alihkan ke belakang. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak tidak ada dioperasi? Bapak-bapak leting-leting kita ini kan tidak ada dioperasi toh. Berarti orang tua dulu jauh lebih hebat ketimbang dokter kandungan. Ada dekat rumahku namanya Nenek Saera dulu, dan memang itu nenekku. Nenek Saera 2 itu bersaing tuh gini 2 Sandro Pamana. Kalau bukan Nenek Saera, Nenek Jainong. Saya masih ingat itu nenekku. Kalau dia kan kerudungnya begini, kalau dia kasih gini itu kerudungnya toh, nah kasih begini nih, ada karanjana minyak di dalam. Dia kasih itu karanjana kasih gini. Ada panggilannya itu khusus, pipa mana. Cuma hebatnya orang tua dulu, nah lihat di perutmu, baru dia panggil ki Hasna, karena orang dulu itu kayak Hasnaji, Ikasma, Hasna, Kasma itu ji. Sekarang kan lain-lain ibu-ibu. Pilih dokter, siapa namanya Bu? Nyonya Iin. Nama aslinya Bu? Rohani. Ini kan ibu-ibu sekarang maunya ngetop namanya Iin. Dulu kalau perempuan lihat itu masa era orang hamil, langsung dia tunjuki Hasna, laki-laki anakmu. Coba begitu dia pegang perutnya, Hasna, ngapain nenek? Tak pampang ya anakmu. Sekarang dokter
ahli kandungan, kalau mau kita tahu jenis kelamin, karena USG dulu dingin gitu Pak. Kenapa aku coba dinginnya ini. Setelah itu ada alatnya, keluar itu kayak kertas gini, toh besar-besarnya kayak gini. Itu laki-laki. Kita juga dilihat, mana laki-laki, nah bunda-bunda sih. Oh, biar nih, karena dokter bilang laki-laki. Berarti terawangnya orang tua dulu jauh lebih hebat dari alatnya dokter sekarang. Orang dulu katakan tak pampangi, tiba-tiba dokter katakan, aduh bu, minta maaf, bayinya melintang. Pertanyaannya, apa bedanya tak pampang dengan melintang? Sama aja toh? Sama. Tapi kenapa orang tua dulu mampu dia putar begini? Saya tanya dulu nenekku itu, bahkan di rumah itu masih ada minyak begini modelnya, minyak pamana. Jadi kalau ada keluargaku mau melahirkan, datang di rumahku, Ustaz minyak dulu. Tapi saya kadang berpikir, jangan jadi tidak. Mulai itu aku rasa ragu. Ya, tapi orang pakai juga kayak gini, disapkan di perutnya. Tapi ada doanya. Ada doa. Doanya itu kan pada saat kita mau melahirkan. Kalau macam kita ini kan tidak mungkin bagi punya anak, no, kecuali cucu. Jadi ini tangan dilengketkan dua, taruh di pusarnya perempuan. Seandainya ada wanita hamil, enaknya langsung mami nih. Lengketkan, baru ini dinaikkan gini modelnya. Ini pusarnya, ini. Cuman konsentrasi penuh. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. 10 kali salawatnya dibaca. Setelah itu diputar. Berdiputarnya ini beriringan doa. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pas rapat ini, lepas ini, pindahkan ke sini, karena perut itu kan opal begini. Ini dibaca Yasin 82. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun. Itu dibacanya. Tiap-tiap maki. Apalagi kalau ada air minumnya. Tapi ada air minum tadi situ. Oh ini. Ini kan air putih. Jadi cara bacanya itu kan dikasih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Cuma ini tarekat. Orang tua dulu celupkan itu jarinya begini. Ini dikasih turun begini. Terlalu banyak ini, saya minum dulu sedikit. Kan banyak sekali. Lagi juga memang ini suaraku lagi ada masalah, serak-serak kak. Ini jari dimasukkan ke gini, jadi masuk. Tapi ada bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. O kareng kammalacu nalantama kammalacu nalasulu. Ngerti? Jadi ya Allah, begitu mudahnya masuk, begitu pula mudahnya engkau keluarkan. Selesai. Kasih minum orang yang hamil. Ini sebentar kalau saya melahirkan ini.
Ini berkah. Sekarang kita ini kan tidak mau lagi cari berkah hidup. Makanya kehidupan tak bagus, cuma nggak ada berkah. Karena kita berpikir mindset pikiran sudah lain. Dulu kan orang hidup itu mau cari berkah. Apalagi kalau orang-orang tua dulu di Mekah saja, di Mekah tidak mau pulang kalau tidak disepakaikan songkok haji. Mereka heran tuh nggak. Waktu haji ke apa ini? Saya tidak pernah belajar di pesantren begini. Anu nak, Pak Haji ya. Nah haji sudah maki semua, tinggal mau pulang. Ya ada mintanya kak, lakukan nih. Oke Pak Kak. Jadi duduk tombak, duduk apa mau dibacakan ini? Itu tuh Bismillah Allahu Akbar, tabe haji maki toh. Jadi songkok haji dipakaikan orang tua dulu. Pulang itu dia kasih ke sarung. Gajah duduk, gajah tidur, gajah lari. Di dalam sarung ada amplop. Untuk apa ini? Dia bilang barakah hajiku. Sudah. Karena kita dikasih ya ambil, apalagi amplop. Warna isinya di dalam, cuma macam-macam. Ada 100 real, ada 200 real. Ada kadang juga $1, $100. Kalau orang-orang berada $100 dia kasih. Dari sini biasa kalau pergi Mekah tuh ketawa tuh ya Allah ampun ya. Tidak ada yang seperti ini. Kita tuh orang Bugis Makassar. Berkah. Apa yang disebut dengan berkah? Segala sesuatu yang kita lakukan maka Allah menyenanginya, maka itu adalah keberkahan. Dalam salawat ini banyak sekali berkah yang terkandung. Contoh tadi dalam penyembuhan sakit. Saya terus terang Pak, kalau makan coto itu lama kan dulu berpikir. Sebenarnya bukannya berpikir apa, berpikir untuk merenungi hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan coto ini menjadi obat bagi segala penyakitku. Selesai. Tapi yakin kak? Karena saya punya pegangan, ud'uni astajib lakum. Allah katakan, minta kau kepadaku, saya beri. Saya makan mie coto. Cuma jangan terlalu banyak, cukup mie 1 coto, 3 ketupat. Enak itu. Kalau perlu kasih cukup 4. Kan ketupatnya 1000 jadi 1. Salah lagi 3. Kasih cukup 4.000. Jadi kalau 16.000 cotonya, 4.000 ketupatnya kan 20.000. Cuma sekarang ada yang air minum nah. Ambil ke 5.000, 25. Dulu kan makanan itu kalau kita minum tidak dibeli. Cuma sekarang kan orang juga jual. Nah baru tuh pakai lagi minum ini aqua. Baru pakai minum juga itu JS, Le Minerale, Cleo. Nah dulu air minum tak JG, Jene Gumbang. Tanya makin di Badi, apalagi di Bulukumba, Jene Gumbang. Tapi tidak pernah tahu sakit perut kah? Saya juga heran itu. Sekarang orang minum katanya aqua ini steril. Mana steril? Nah ada di sini masa expire. Berarti tidak steril. Jadi gumbang. Ada masa berlaku. Tidak ada tulis di bapaknya di situ. Masa berlaku jadi gumbang. Baru di bawahnya itu kan ada batu merah. Tersiram air sumur tak 2-3 hari enak. Kadang pulang ke membol langsung tonja ke minum. Sudah kita minum, masih goyang-goyang lidah tak. Oljen, olo jen. Tapi tidak membuat perut kita sakit. Kenapa? Orang tua dulu itu penuh dengan salawat. Jadi tadi itu memudahkan, melahirkan dalam bacaan berkahnya salawat yang senantiasa kita mau terapkan.
dilakukan. Apalagi kalau kita sakit. Coba kalau bapak-bapak, kan sekarang banyak di WA. Ada pengobatan dalam bentuk menjinjing begini sampai berapa menit. Saya bisa menjinjing sampai sekian menit, berarti kolesterol saya aman. Saya bisa menjinjing dengan kaki kanan, kaki depanku ini kuangkat ke belakang. Dengan urat-urat lututku itu sampai ke betisku dengan sampai sekian menit. Itu menunjukkan bahwa saya punya yang namanya kolesterol cukup bagus. Makanya temanku kadang heran kalau saya buka WA baru tulisannya kecil. Ustaz, masih nulis gitu? Masih. Kenapa bisa? Hari Jumat. Untuk apa? Dengar ki azan. Kalau hari Jumat sudah teriak hayya 'alas shalah, ini obatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu diginikan 3 kali. Kita kan jarang hari Jumat tidur. Perhatikan gimana. Kalau dia sudah teriak hayya 'alas shalah, kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak mampu ke ini itu keberkahan salawat. Ini kan supaya kita, saya juga bersyukur karena masih bisa menatap mataku tulisan kecil. Tapi kadang juga orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa tidak ada perutmu? Kan saya tidak punya perut, tidak buncit maksudnya. Coba bayangkan kalau kita pakai baju gamis begini baru buncit. Karena kau nak mencelengal alang. Ini juga bacaannya salawat juga. Jadi saya kalau pagi-pagi itu tabe, kalau pagi-pagi itu saya baru tidur itu salawat begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru saya angkat kepalanya. Supaya ini tidak nampak. Coba bayangkan kalau ini dia ceramah. Oh, oke. Okay. Ini keberkahan. Belum lagi keberkahan salawat yang lain pada saat kita sakit kepala. Sakit kepala ini yang berfungsi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu lengketkan baru putar ke atas gini. Orang Makassar bilang subiki, hentakkan gini. Kan gampang sekali kalau sakit kepala. Jadi saya biasa kalau sakit kepala ini juga main. Cuma agak tindis sedikit, baru buang keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kalimat ini amat singkat, kalimat ini amat mudah, kalimat ini orang semua hafal, tapi malas lakukan. Padahal keberkahannya besar. Sampai Jumat minggu lalu itu kan saya sudah sampaikan, man shalla alayya, siapa yang salawat kepada aku pagi hari 10 wa yumsi 10 sore, adrakatu syafaati yaumal qiyam. Apalagi kalau hari Jumat, jaminan Rasulullah, Pak, man shalla alayya yaumal jum'ati, siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat, syamanina marratan gufirat lahu zunub, sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosamu syamanina sanatan, selama 80 tahun. Coba orang kadang ngabaikan ini salawat, padahal keberkahannya yang mengandung ibadah. Ada buku waktu kami masih kuliah di Yayen, dosen itu kan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar.
Kala itu masih gelarnya Dr. Andes dia. Dan dia memang tetangga Kak di Jalan Sunu. Beliau kasih kita kitab namanya Fikhi Ibadah. Di dalam situ ada salawat. Salawat itu mengandung ibadah. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala perlakuan atau segala perbuatan di mana perlakuan atau perbuatan ini diridhoi atau disenangi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Biasa kita lihat ada tulisan menuntut ilmu ibadah, sholat ibadah, tetapi ada ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang, apalagi ilmu. Tidak semua ilmu yang kita tuntut itu ibadah, karena ada ilmu dibenci oleh Allah. Ilmu apa? Sihir. Sihir. Banyak juga orang katakan, tidak ada itu sihir, fata morgana gitu. Jangan sombong. Al-Quran menjelaskan, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka dengan ilmu-ilmu sihirnya. Sampai-sampai Rasulullah usai melaksanakan sholat asar, Rasulullah duduk di kaki Ka'bah. Mohon maaf, dia ulurkan kakinya begini, tanda-tanda santai-santai. Jibril turun. Apa kata Jibril? Oi Muhammad, hati-hati kok. Ngapain? Itu di sebelah orang Badui lagi meramu. Satu ramuan untuk apa? Mau konadoti. Kata Rasulullah, Jibril, apa yang harus aku lakukan? Kata Jibril, baca kau ini doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan yang Ia telah ciptakan. Itu doa. Secara adat bagaimana? Tradisi. Makanya orang tua dulu itu kalau dia mau keluar rumah pasti dia kasih gini kaki. Ada yang tidak baca? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali selalu dia baca salawat. Setelah itu dia kasih gini. Bahasa Makassarnya dulu. Oh kare laku padakai anne asuluk bangkeng. Laku unjuk anne butaka. Nataba di pangisenya butani dan panataba pangisenya bakal naik. Ngerti ya gitu? Bahasa Indonesianya, ya Allah, saya langkahkan ini kakiku menginjak ini tanahmu. Nanti ini tanah terkena ilmu hitam lalu terkena pada tubuhku. Mohon maaf kalau ada jaksa di sini atau hakim, amalkan ki itu Pak, karena tidak semua orang yang kau tuntut atau orang yang semua kau putuskan hukumannya merasa senang kepadamu. Kalau dia orang pintar selesai ki. Mohon maaf, makanya banyak jaksa itu dianggap stroke. Apa itu stroke nih? Tiba-tiba tiba-tiba meninggal dikira jantung. Jangan dulu, cuma hukumnya ini kan tidak ada. Undang-undangnya tidak ada. Undang-undang Doti pasal 1 menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja membunuh orang maka dihukum hukuman yang sama. Di Doti juga tidak ada, karena ini ilmu gaib. Orang kadang sombong, tidak ada itu,
Masa kita tidak pernah nonton filmnya Voodoo? Voodoo, V-D-O-O, Voodoo. Filmnya Stephen Seagal. Waktu dia berantas itu pengedar narkoba di Amerika, yang orang Jamaika. Begitu tidak jadi ketangkap bosnya ini narkoba, maka dia kembali ke kampungnya, maka dia mulai main voodoo. Voodoo itu ilmu hitam. Jadi dia ambil boneka. Stephen Seagal ada di Amerika, maka dia ambil jarum, ditusuk jantungnya. Bayangkan di Jamaika ditusuk, Stephen ada di sekitar Amerika. Oh, tembus. Masih ada, Pak. Saya mohon maaf. Tahun 94 saya ceramah di Bambaloka, Pasangkayu. Belum Pikembus itu Trans Sulawesi. Saya baru turun dari Majene, baru naik pesawat, naik perahu, masuk bodong-bodong, tembus ke Bambaloka, baru masuk Pasangkayu. 2 hari ke perjalanan kodong. Hikmah maulid, tiba di daerah itu, kenapa ada orang tua cari kak? Yang mana ustadz itu? Panitia bilang itu di dalam. Nah lihat ya, kan masih muda sekali itu hari, belum pak menikah, masih anak-anak. Ketawain kak. Kenapa ki nenek? Apa dia bilang? Hati-hati kau nak di sini ceramah. Maksudnya dulu Ramadan Maulid tahun lalu ada ustadz diundang dari Jakarta, sudah di atas mimbar tidak bisa assalamualaikum. Dia bilang jangan mau ceramah, assalamualaikum tidak bisa nalafaskan. Allah mati mak. Nah saya masih muda ini. Oh sudah itu tuh mengajarkan orang tuaku, guruku, aku amalkan semua. Pas kak masuk masjid kuliah itu orang tua duduk, datang pegang letuk. Nah nenek, selain Allah kita yang jaga. Nah kasih gini ceramah kau nak. Dia 1 jam lebih ke ceramah, hampir 2 jam. Besok pagi dia suruh ke rumahnya, dia kasih ke ilmu. Ini baca. Itu dibaca. Raja Taka asemu doti, Raja Paka asemu sonja, Raja Lela asemu pakapader, dak mau ande ipuan. Cuma ini saya tidak bisa kasih kina, dan tidak ada yang bisa hafal kecuali kalau saya kasih gini. Satu ketika saya diundang ceramah oleh Pertamina di Kendari. Saya lalai kala itu, saya lupa. Kena ini. Allah, apa ini panas sekali. Untung ada orang di situ namanya Haji Saharudin, orang Pangkajene. Di mana Pak Ustadz? Tidak tahu lama sekali. Kenapa Ustaz? Dia cuma makan kuliah apa itu layah. Apa itu bahasanya layah? Hah? Itu mi. Dia makan. Dia kasih gini, baru dia ambil air minum. Cuma dia tidak minum ki, saya aja. Haus kak. Dia cuma baru dia kasih gini dadaku. Baru dia usap. Pak. Ngapain? Bambagi. Iya. 3 kali. Ngapain? Enak mi. Dalam aku. Dia cuma bisik ya, ilmuwan. Oh iya. Mulai mau pakai juga. Jadi dulu itu waktu anggota DPR, yang bahaya itu pukulan. Kalau saya sudah pukul meja begini, baru saya tatap, tidak ada yang bisa bersuara. Ada baca-bacaan, tapi tidak banyak kasih. Ya kan tidak semua guru itu kasih ilmunya sama muridnya. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, ternyata sihir bisa terhalangi oleh salawat. Oleh salawat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat. Artinya, kau sekarang umat salawat. Baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya mohon maaf kalau ada jaksa hakim di sini, ada orang yang kita mau tuntut misalnya. Kalau di sini yang mana rumahnya Kajari? Depan dok. Tapi mentah di situ ku parkir. Karena di sini rumah-rumah pejabat itu banyak hantunya. Ku tahu ki. Ini saja masjid dari tadi lihat ya. Cuma kan udah. Jadi tidak usah takut. Saya di rumah satu ketika Ramadan tahun lalu sebelum corona, kan depan rumahku itu Pak monumen korban 40.000 jiwa di situ dibantai oleh Westerling. Kenapa jam 2 malam saya lagi masih cerita-cerita dari ujung lorong dengan teman-teman semua nunggu sahur. Kenapa tiba-tiba ada perempuan dari lorong, tolong. Siapa itu? Ada temanku itu namanya Pak Joni. Ustaz, apa itu? Tahu? Ada yang ambil lari lagi keluar. Ibu-ibu, kenapa ibu? Tolong, hilang anakku. Di manakah disimpang? Dia bilang pulang ya ini nak ku rendeng. Dia bilang ku tenteng. Kenapa tiba-tiba dia masuk ke monumen hilang? Teringat ini cokko setan. Jadi kumpul semua warga di situ. Ada yang bawa patapi, cok. Saya senter di bawah, tidak ada. Asik kita tertatrek. Kenapa ada orang naik motor bonceng ini anak? Kita keluar, ibu itu anak tuh. Iya, dari mana ku? Dia bilang ada di Kandea. Dia bilang mama bagaimana gue di Kandea? Nasi rendeng kok. Oh bahaya. Makanya di situ saya di rumahku. Alhamdulillah kalau saya kan biasa mana lihat mungkin dari kena kiri jat temanna. Itu kan hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi salawat itu mengandung ibadah, dan ibadah itu adalah semua perlakuan atau perbuatan yang disenangi oleh Allah, itu ibadah. Allah senang kita beribadah salat, Allah catat. Allah senang kita mendengar salawat, Allah catat. Makanya ibu kalau ada bayi kecil mau dikasih tidur, mending itu salawatan. Dulu saya dengar lihat itu majelis ta'lim, kalau kita ustadz mau datang belum tiba itu salawat badar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dulu. Sekarang tidak ada. Baru kedengar sih. Sekarang ibu kalau kita majelis taklim tidak ada. Saya maunya kompleks ini, ayo subuh kalau sudah sholat subuh, Pak Imam mana tadi Pak Imam? Sana. Dua di kita sebentar subuh atau besok. Halo, pimpin kau salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baca wiridan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, sampai selesai kan? Begitu masuk salawat. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. 10 kali saja keberkahan di kompleks ini Allah akan datangkan. Bayangkan kalau berkahnya ada di kompleks, alhamdulillah kita bisa hidup tenang. Kalau dalam satu kampung, dalam satu kompleks kita penuh keberkahan, enak daripada tidak ada berkah. Ada tong kompleks biasa baru kita masuk deh, orang main domino. Mulai kantor satpam masuk di dalam, orang main domino.
bagaimana mau turun berkah? Ini yang kedua berkah. Dan salawat itu doa. Tidak bakalan doa dikabulkan oleh Allah tanpa diawali atau diakhiri bacaan salawat. Doa terkatung-katung antara langit dan bumi tidak bakalan diterima oleh Allah kalau tidak dibacakan salawat. Apa awal, apa akhir. Makanya dengar orang baca doa. Kapan dia langsung baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbana. Kalau mau diterima doa, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Doa juga itu kan harus ada spasi. Ada juga kadang imam doanya deh ngacanjong. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ya bla bla bla. Selesai. Padahal Andre Guruta Ki Haji Farid Wajidi pernah ajarkan juga pada kami, itu kalau baca ki doa Rabbana atina sebelum fid dunya. Jadi Rabbana atina fid dunya, mohon maaf, sebelum wabil akhir. Jadi Rabbana atina fid dunya, berhenti ki dulu, hati tak sambung. Apa kehendak tak? Apa keinginan tak? Misalnya di Badi tiba-tiba ngomong, ya Allah, semoga kelak bisakah jadi Bupati Bulukumba, amin. Enak tuh kalau orang di sini Bupati Bulukumba tuh. Atau mungkin, ya Allah, semoga di pemerintahan provinsi, kan dia tuh mentauki. Jadi kadang begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti, biarkan ini bicara. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena antara di situ ada selah, kata guru tak ada selah, dan di situ paling bagus kau baca doa. Doa makbul, didengar oleh Allah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, 5 menit 2 menit ke depan Isya, saya mau dialog dulu. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, jangan sampai minta kita itu yang gini-gini yang namanya sekali itu ilmu ustadz kamu, cuma tidak mau diambil. Anak muda, saya terus terang waktu masih muda tidak ada wanita menolak cintaku. Tapi iya, biasanya Pak Ustaz yang punya ilmu itu pada saat ingin meninggal susah, atau dilepas dulu ilmunya, atau ada krisnya atau apa, baru bisa ya, baru bisa mati. Dengan jadi kadang ada orang ilmu kekebalan, ilmu susut, kan perempuan itu banyak pakai susut biar bedeng wajahnya kelihatan cantik terus. Nah bu, biar tidak pakai susut, berwudu maki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersihkan wajahku sebersihnya air putih ini. Kecuali ilmu-ilmu yang bapak ingat, mungkin ilmu kebal, memang tersiksa kelihatan karena musyrik, karena kan setan itu yang jalankan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku. Dia musyrik. Orang Makassar menyebutnya apa ruai, musyrik itu. Dan memang pada saat mau meninggal macam-macam. Saya mohon maaf, bukannya apa, saya cerita keluargaku sendiri, pamanku, saudaranya bapakku paling bungsu. Dia tentara itu tingginya segini. Saya kan orang Takalar. Saya mohon maaf, keluarga aku Tomo. Aku sebut. Kemarin kan ada sepupu satu kali ku meninggal. Saya naik di kampung. Ternyata di kampung. Baru kali itu kuburannya nenekku. Ih, nenek tak ini. Dia bilang, iyo. Ku ingat dia bilang, ngapain?
Lama aku cari dia langsung bacakan Al-Fatihah. Ini nenek taklek, nenekku itu begini kumisnya. Songkoknya itu tidak pernah begini, selalu begini. Waktu sepupuku Coto Tol Nusantara mau dilamarkan, dia datang ke rumahku, duduk bersila, baru situ. Proses kematiannya memang mengerikan karena dia hansip di pasar Bontoramba, kan kampungku di situ. Satu ketika ada orang parkir sepedanya, dia tegur, teko temboli, joy. Ternyata orang ini tidak terima, ditunjuki. Dia kasih gini sepeda, ngapa kah? Kakekku cuma teriak, beroknu. Dia ambil itu sepeda, 2 kali jinak tendang patah-patah. Memang dia kuat. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya namanya Surabaya. Di situ dia panggil 3 PT-PT menyerang ke kampungku. 15 kakekku nabunuh, baru mati. Itu pun yang bunuh dia cuma bambu, besi, tandangannya. Jadi ini nenek takli ini. Dia berdekatan dengan nenekku satu tata kilo. Nenek kilo ini dulu premannya Sombo Opu. Dulu ada lagi satu nenekku itu namanya Rasi Caca. Ini lebih hebat pak, karena di dadanya itu tertulis haus darah lapar daging. Kakekku itu. Cuma waktu mau meninggal semua, memang kakek asliku bilang tidak akan pernah aku ada berikan ilmu kepada kalian. Karena dulu kakekku itu bapaknya bapakku tena na padakai bangken na karai ngara teri galesong pun na tena panak ngaru nenekku, kakekku. Jadi dulu orang dulu itu kan kalau karai mau turun dia itu cabut ke badinya, itu yang teriak biasa, tabe kareng kipadak kami sulu anda bangkenta tena na loko kalengku tena ton na loko patang kalennu. Dulu itu ngaruh. Tapi kan dulu ini tapi kan omku yang satu ini memang pak tentara itu aku cerita, subhanallah, semoga mereka semua husnul khotimah. Tahun 95 meninggal pas diresmikan Mandala, tinggi besar. Mohon maaf waktu meninggal ini badannya. Makanya di situ saya tidak mau ngambil ilmu. Bapakku bilang, lebih bagus kau cari ilmu agama, pasti berhasil ki. Karena bapakku juga ustad. Bapakku ustad. 5 dia bersaudara, bapakku yang ustad. Yang lain itu alhamdulillah semua hebat di sini. Ya kan kita orang Takalar tena kina umai pun tena ki burakne. Tapi itu sedikit kau bilang. Ya dulu kalau ada orang marah sama saya itu diam aja. Karena ada prinsipku, punna cinna dudu korinakke, kupala pasaki cinnanu lapasakna cinnanu kusareku cinnan. Dulu. Tapi tidak ku kasih ke orang, takut kah. Tapi kan memang itu musyrik pak. Jadi ilmu-ilmu kebal, susut. Perempuan itu kalau sudah umur 50 biar cantik bagaimana kalau lobet maki. Dia bedakas setengah mati di tele. Kecuali tarigu. Tapi bukan ibu-ibu di kejaksaan lah, di kompleks sana aja. Mungkin gitu pak ya. Mungkin masih ada lagi satu. Ya tapi oh tidak ya. Jadi satu hal sebenarnya bisa jadi juga, melihat seperti, tapi ada latihannya. Pagi-pagi
baca kisah salawat. Ya bukan. Di sini saja. Pak tadi saya parkir mobil kok ketawa aja. Oh ini ya. Makanya mungkin ditutup di situ. Memang jangan buka di situ. Iya, jangan buka kalau perlu patenkan. Di situ ada yang jaga itu. Makanya saya kasih begitu mobilku. Kalau mau lihat seperti itu jeruk nipis, tapi hari Jumat pagi-pagi pada saat matahari terbit. Ada bacanya. Oh karaeng mata Allah nukule kujanjang apalagi pun nikanaya anu halu halusunu. Bacakan salawat ini. Tapi memang ada juga bentuk zikirnya itu, tapi kita bernapas seperti ini. Tapi itu zikir. Dan tidak bisa diajarkan tidak masuk kalau begini, harus berdua Ki. Baru ndak usah bawa songkolo, ndak usah bawa ayam. Jadi apa Ustaz? Laptop. Jadi memang di Kajati itu sampai, jangankan di Kajati Pak, DPRD tingkat 2 kantorku dulu. Saya juga kaget, saya rapat malam itu malam. Hujan. Saya mau buang air kecil. Perempuan panjang rambutnya baju merah. Saya lihat begini terus. Ada sopirku, kenapa Pak Ustaz? Ada setan di situ. Nah itu sopir, Pak Ustaz, dua melami baloran ini. Saya tidak, saya mau buri, jangan Pak Ustaz. Nah, sudah, makanya dulu ruang praksi itu lantai 3. Selalu kau menyendiri di atas. Kalau sudah sholat itu zikir-zikir. Sebenarnya kalau mau dengar hal-hal aneh, malam Jumat bangun jam 2, matikan lampu, hamparkan sajadah, sholat sudah itu pejamkan mata, zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kaget kalau ada suara aneh kedengaran. La ilaha illallah, la. Perasaan itu tiba-tiba ada orang melangkah. Oh berarti dekat. Berniat maki ya Allah, hindarkan seperti ini semua dalam jiwaku dan diriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kiri kedengaran. Jangan buka mata ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bulu roma mulai berdiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buka. Jadi makhluk aneh itu makhluk halus. Memang orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah untuk melihat yang seperti itu. Tapi insya Allah sebenarnya hari Jumatnya dikasih gini. Nah, apalagi kalau ada orang kesurupan, kemasukan, gampang sekali gitu obatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kasih gitu. Cuman hati-hati, jangan sampai talek-talekan kok. Bismillah, Allahu Akbar. Dia sadar kau yang kemasukan. Karena kita tidak punya tameng. Nanti insya Allah kapan-kapan lagi kita ketemu karena sudah Isya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah buat kita semua dan sehat kita selalu. Insyaallah mungkin bulan-bulan berikutnya datangkan lagi dengan membawa hal-hal yang lain yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare basapo. Alhamdulillah kare bang ade cemua. Magi palek nama sara ini nama mani kirita. Anu rei merola ridua ngusarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tau nge temek ni masih sekolah ku SMP. Ade wisa ni kerategi matuk pas sambro. Lawak dikot temek langsung runtuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru makesing Agami makesin na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Ia naro sekolah kok temei. Wedi langsung mak jam aku kapalak niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na seditu. Nanti kami mengitu junam monre resiko lain. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya anak tu di mabela landrek monre tu sekolai. Sapo aja tapi kiri kia tu. Dia kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Aga bonding. Warannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya na pasadi Yaki on romak beni ya arek gari telah ya serama kuni romah tu asaramae ibi imbisi aguruat tambahan pada anda pak disengeng agama tapi mega kapapak kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebak na tu ya usapa sapo kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Adnan Aziz, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Saya mengajak kepada anak-anakku yang akan tamat SMP atau madrasah, kalau ingin melanjutkan pendidikannya ke SMK, khususnya pelayaran, SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru menjadi pilihan yang tepat bagi anak-anakku karena lulusannya dijamin berlayar. Ayo sekolah di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Red radionya Saudagar. 87,6 Iga radionya Saudagar Iga. Cahaya kolbu. Gus Atif, toleransi sebagai wujud rahmatan lil alamin, menurut Gus Atif di mana batasannya? Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, toleransi ini kadang-kadang kita tidak memahami batasan-batasannya, atau misalnya ada batasan yang itu sifatnya ikhtilaf di kalangan ulama. Contoh misalnya, ada yang mengatakan Islam ini kan rahmatan lil alamin, artinya berkasih sayang dengan sesama makhluk yang ada di alam ini gitu. Tapi kemudian ada pertanyaan, lalu ketika kami mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim, bagaimana hukumnya? Nah, ini ikhtilaf di dalam kalangan alim, kalangan ulama. Ada yang membolehkan dengan elat tertentu, dengan sebab tertentu. Ada juga yang memang saklek mengharamkan. Karena hukumnya ketika kita mengucapkan selamat Natal sama dengan menegasikan kelahiran anak Tuhan, sehingga itu dibatasi sampai situ. Tapi ada sebagian ulama kita seperti misalnya Al-Habib Ali Al-Jufri dari Makkah misalnya, itu beliau membolehkan selama dengan batasan
relasi, kita punya berkawan, kita bersahabat, atau misalnya kita punya bos non muslim, kita ucapkan tidak ada ruginya. Karena makna itu adanya bukan di dalam lafaz, tapi di dalam kolbun. Tapi bagi kita yang tidak punya posisi strategis, tidak berkanan berbisnis dengan orang-orang non, untuk apa diucapkan gitu. Lalu toleransi yang sebenarnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kafirun. Nah, inilah yang menjadi landasan toleransi di dalam beragama. Sehingga yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu toleransinya seperti yang disampaikan Allah dalam surah Al-Kafirun. Latar belakang asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, saya siap untuk menerima dakwah antum dengan catatan hari ini saya menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan saya." Itu kan adil ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sebagai manusia sisi lahiriahnya mengatakan, "Oh, ini ada baiknya juga untuk temporer sementara menarik mereka masuk ke dalam agama kita, setelah itu baru kita dakwahi kembali." Tapi ternyata Allah tidak berkenan dengan cara seperti itu. Turunlah surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi, wahai orang, sampaikanlah Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa aku bukanlah penyembah Tuhan yang engkau sembah. Sampai di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ada batasan-batasan tertentu, khususnya ijtima ijma para ulama mengatakan, jumhur para ulama mengatakan bahwa toleransi itu berlaku di dalam hal apapun kecuali dalam persoalan tauhid, dalam persoalan peribadatan. Di luar persoalan itu, berbagi makanan kah, berbagi pekerjaan kah, berbisnis kah, itu tidak ada masalah selama tidak menyangkut dengan urusan-urusan akidah, persoalan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
Baik sahabat sehat dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di rumah Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata, Kecamatan Tanetrelo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, dan saya ingin berbincang-bincang dengan beliau bagaimana khasiat Bio7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sebelum kita minum Bio7 ini, apa keluhan-keluhan tak? Keluhan saya penyakit mah lambung, ya. Kenapa itu lambung tak? Dia bilang dokter luka. Dulu waktu sebelum kita minum Bio7, apa yang kita rasakan? Sakit sekali. Setelah kita minum ini, banyak sekali perubahan. Semua itu penyakit kuku rasa sudah enakan. Iya. Berapa botol sudah kita minum? 18 botol. 18 botol. Kemudian botol keberapa ada perubahan? 3 botol itu sudah ada perubahan. Tapi ku lanjutkan toh. Iya. Siapa tahu sudah berhenti semua sakit. Apa harapan tak ini yang belum mengkonsumsi atau minum Bio7? Itu harapan saya. Kasih tahu kan bilang orang minum saja itu Bio7 supaya juga pulih juga penyakit kita seperti saya supaya kita sehat juga. Baik saudara Iga ataupun sahabat sehat dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata. Segera rasakan manfaat Bio7 di apotek atau toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7 100% alami untuk kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru, dengan penuh rasa syukur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bulan suci ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, serta menebar kebaikan kepada sesama. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di Muzaki bertanya, Basnas menjawab. Baik. Ya, apa saja bentuk penyalurannya ini Basnas Kabupaten Baru selama ini, Ustaz? Baik. Bentuk-bentuk penyaluran ada seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa kami di Basnas sudah ada database mustahik by name by address. Itu fakir miskin sebanyak 7.000 orang. Perlu disampaikan bahwa di Kabupaten Baru ini ada 16.000 fakir miskin. Diamanahkan kepada kami Basnas itu 7.000. Maka 7.000 itu merupakan kewajiban Basnas menyantuni. Kemudian selain fakir miskin ada juga bantuan-bantuan lain seperti pemberdayaan ekonomi umat ya dalam bentuk Zetmar. Ya, kemudian ada juga perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada lebih 3.000 masyarakat menengah ke bawah. Guru-guru honorer, pegawai-pegawai honorer dan semua pegawai syarat Kabupaten Baru, 3 orang 1 masjid. Saya biasa mestilahkan itu KDI. Apa itu KDI? Kate Doja Iman. Oh, Kate Doja. Ya, itu Kate Doja Iman diberikan perlindungan BPJS oleh Basnas. Sampai saat ini imam yang meninggal itu sudah 95 orang. Itu disantuni. Dia dapat 42 juta santunan duka. Itu kalau meninggal biasa. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan itu lain lagi hitungannya, seperti